नमस्कार। जय जगन्नाथ। पवित्र सावित्री व्रतर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। समस्ते आज सबू भौणी माने माँ माने ये व्रतटी को केते निष्ठार सहित पालुछंती। स्वामीर पूजा करुछंती, पाद धोउछंती, पादुका खाउछंती, फल मूल प्रत्येक जिनिस रे थाली सजाड़ुछंती। नुआ वस्त्र पिंधि मुंडरे ओढ़ाणी दे स्वामीर पाद छुई गोड़ धोई पानी पीउछंती। आम ओडिया घरर प्रत्येक भौणी माँ माने ये व्रत को यही नियम मुताबक पालती। आज ठीक यही पवित्र दिन में आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामना। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो मो देह टिके भल ना, मो चषमाटा काढ़ी दूची आपण मानक मु परिष्कार देखा जाउची कि नहीं। हाँ, एबे देखागला। तो मुंड प्रबल थंडारू मुंड प्रबल पेन होउची, बिंधा होउची। समस्तंकर आज पूजा पाठ देखी बहुत खुशी लगिला, बहुत आनंद लगिला। जहा हो जी जार सी तार समस्त यही समय रे जानी हुए स्वामी प्रति केते स्नेह, केते प्रेम, केते भल पाइबा, केते आंतरिकता यही व्रत रे समस्त को जना जाए। समस्त मथार सिंदूर रु, समस्त पूजा थाली रु, समस्त यही आदर आग्रह आज समस्ते स्वामी मान को जिते जी दूर रे थी भी डाकी आनती, पाखे रखती। आई व्रत करने ये आदर करने पर मुहूर्त जहाँ सब घटना यहाँ स्वामी स्त्री रे केते मधुर मिलन, मधुर संपर्क यहाँ सब बेले। किंतु समस्त भाग्य रे यही सुख थाऊ, समस्त जीवन रे यही सुख आसी थाऊ। केही एथिरु वंचित हुंतु नहीं, केही एभली जीवन काटंतु नहीं। समस्ते एमती जेमती आज मो मंदिर रे देखिक आसुची प्रत्येक लोकों को मो बालकोनी रे ठिया होइतिली। प्रत्येक लोकों को मुहरे हस खुशी, केमती गदा गदा होइकि लोक जाउछंती, केते खुशी रे कथबार्ता होइकि मंदिर जाउछंती व्रतटी को पालिबा पई। समस्त को देखिकी भारी खुशी लगिला। मु जेतेबेले बालकोनी रे ठिया होइतिली बहुत खुशी लगिला। समस्त भाग्य रे एई व्रत थाऊ। सबु सधवान मन रे इच्छा थाए कि तांको स्वामी को लेकिन से पूजिबे एवं आज ये पवित्र दिन को समस्ते केते आदर सहित आंतरिकता सहित पालती। एटा आम ओडिया घरर परंपरा, जगन्नाथ संस्कृतिर ये गोटे कथा। तेणु बहुत खुशी लगे जिनस को देखिले। प्रत्येक स्वामी स्त्री को आज देखा मिलता है। सब जोड़ी जोड़ी होगी समस्ते सांगे थांती। पूजा किए किसी पिला धरी थांती, किए भोग थाली धरी दे थांती, किए कपड़ा बैग धरी थांती। आज प्रत्येक स्वामी मान को देखा मिली। तो एभली समस्त भाग्य आसू क्या भाग्य भी दूरे न जाऊ, छड़े न निया जाऊ। प्रायतः बहुत लोक कहते कि आम घरे ना सावित्री व्रत, किए कहते आम घरे जन्मदिन नाई नाई, यहीटा सब भूल कथा। समस्त घरे अच्छी, समस्त भाग्य अच्छी। काहाठू भी अधिकार छड़ाइबा कथा नुह, क्या जीवन एसबू ये करवा कथा नुह। प्रकृत यू तो संपर्कर मूल्य महत्व जना पड़ी थाए। जमी आम आखि की आसी थाए, आम नजर को आसी थाए कि भल कोटा मंद कोटा आम जानीपारू। कारण खाली मंदिर तो पलैले हेनी, खाली तो गुड़ाए वेशभूषा हो पलैले से भक्ति, श्रद्धा, भल पाइबा से सब मिसला दरकार किसी न था। किंतु स्वामी प्रति जो अतूट प्रेम स्वामी किसी भी लोक कर दौरान किसी भी सेटा ही रहा दरकार। माने एतिकी टिके पवन छुईदेले स्त्री तार उग्र रूप को पलि आसे। सेटा हूँ प्रकृत में स्वामी स्त्री संपर्क बुझी जावा दरकार। से बंडिंगटा केते स्ट्रंग एमती जिनस गुड़िक रही स्वामी स्त्री भितर भल लगे। अन्य माने भी उदाहरण हेबे, शिखिबे
କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ମେ ରାମ୍ପଡ଼ା କମ୍ପଡ଼ା ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇଏ କରିବା, କାଲିକି ଲାତ ବିଧା ଗୋଇଠା କରିବା, ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି କିଏ କେତେ ଉପାସ ରହିପାରିବେ, ଆଉ କେତେ ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇକିରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି। ସକାଳୁ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ଆଜି ଖରା ନଥିଲା, ବାଲକୋନିରେ ଥିଲି। ଲାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କେତେ ସଜବାଜ ହେଇ ମାନେ ନୂଆ ଯେମିତି କନ୍ୟା ସାଜିଲା ଭଳିଆ, ବୋହୂ ହେଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ପାଦରେ ପାଦେ ଲେଖେ ଅଳତା, ମଥାରେ ମଥାରେ ଲେଖେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ବାହି ବାହି ଚୁଡ଼ି, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ତା ପରଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ନଥିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବ୍ରତ, ଓଷା, ଉପବାସ, ଭକ୍ତି ସବୁଦିନ ଥାଏ, ସବୁଦିନ ହେବାର ବ୍ରତ ଥାଏ। ଆଜି ଖାଲି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନିଦେବା, କାଲିକି ଆଉ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଜିର। ତ ମୋ ଦେହଟି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ଆପଣ ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଜାଣୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କାରଣ ଏସିରେ ଶୋଉଥିଲି, ଏସି ବସ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ, ସେଠା ପାଣି, ଏଠି ପାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଧୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ, ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଦେବି। ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ମଜା କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳି ଗଲି ଆଜି ସକାଳୁ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇଥିଲି, ଫୁଲ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି, 4:30ରୁ ଯାଇଥିଲି। ତ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଛୁଆମାନେ, ଦୌଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ଛୁଆମାନେ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ସେ ମୋ ପୁଚୁ ପୁଚୁ ସବୁ ନା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଲୁରି, ଗୁଦୁରି, ପୁଚୁ, ନାଣ୍ଡୁ, ନଙ୍ଗୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଖୁସିରେ ତ ଆସିଗଲେ। ତ ଯେଉଁଟା ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋ ଚୁନିଟା ନାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଆମ କଲୋନୀରେ ଯେ ଫୁଲ ତୋଳି ଏମିତି ମାନେ ଓନିର ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଛୋପେଇ ଛୋପେଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗଲା ପୁରା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଆଣେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ତା ଦାନ୍ତରୁ ବାହାର କରୁଛି, ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ସେମିତି ଧରି ଧରି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣା କରିଦେବୁ, ଭଲ ଚୁନିଟା କଣା କରିଦେବୁ ରେ, ଛାଡ଼ିଦେ। ନାଣ୍ଡୁ ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ଆଜି ଗାଲକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିକି ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ତଥାପି ଛାଡ଼ିଲାନି, ନା ଡରିଲାନି କି ଛାଡ଼ିଲାନି, ନା ମାନେ ନା, ହେଇପାରିବନି। ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ମାନେ ତା ମତଲବ, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ମାନେ ମାଆକୁ ଆସିବି, ନେଇକିରି ଯିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ପକେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପଳଉ, ଅଲଗା କୁକୁରମାନେ ଜଗିବେ, କାମୁଡ଼ିବେ। ଜମା ଗଲାନି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆଉ କାହା କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି, କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବି? ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ, ତା ମୁହଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକିରି ଯାଇନଥିଲି, ନହେଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଗଲା, ମୁଁ ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲିକି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲା। ମା ଆସିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ, କାଳେ ସାପ ସୁପା କେଉଁଠି ଥିବେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଗ ଚାରିପଟ ଯାକ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ରହିଥିବେ ବୋଲି। ସେସବୁ ଏରିଆକୁ ଆଗ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ପଛେ ବୁଲିଲା। ମୁଁ କନିଆରୀ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଏମିତି ସବୁ ତୋଳିଲି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗୁଆ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଟକିବି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, ସେ ଭିତରେ ଆଗ ପଶିକି ଚେକ୍ କରିବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ମା ପୁଅ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ। ମା ଅଧା ବାଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଚୁଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଗଲା, ମୋ ନାଣ୍ଡୁଲିଟା ଯାଇକି ପୁରା ସେଇଠୁ ଯାଇକିରି ଧରିକି ପୁଣି ଆସିଲା, ଆଇଲା, ପୁଣି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ପୁରା ଚିଠାଟା ଦେଇକି ଉପରକୁ 4ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଗେଲେଇ ନେଟେ ହେଇକି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗେଲ ହେବାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ବାର କାହିଁକି କହୁଛି,
ଏମାନଙ୍କର ନା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହରେ ଟିକେ ବି ଛଳନା ନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କେତେ ଅଭିନୟ କରେ, କେତେ ମିଛ କୁହେ, କେତେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜାନ୍ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି କୁକୁରକୁ ବେଇମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ସବୁଠୁ ଯଦି କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି କୁକୁର, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ସଚ୍ଚା, ବେଇମାନ ନୁହଁ, ନିମକ ହାରାମି ନୁହଁ। ଏମାନେ ଯାହାର ନିମକ ଖାଇଥିବେ ନା ତାକୁ ଜମା କଦାପି ଛାଡ଼ବନି। ଯେତେ ଲାତ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ଯିବନି, କେବେ ବି ଯିବନି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଥାଉ କେବେ ଯିବେନି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆପଣ ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ତା ରଙ୍ଗ ମୁଁ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ମଣିଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ବହୁତ କମ୍ ହେବ କହିଲେ, ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ ସମାଜ ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ସାରା ଭଲ ହୁଏ। ମଣିଷ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଆଜିର ଜୋସ୍ରେ, ଆଜିର ଚମଡ଼ାର ବଳରେ, କାଲିକି ସେ ଚମଡ଼ା ନଥିବ। ଏତିକି ଟିକେ ତମ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ହାତ ବଢ଼େଇବ ନା, ସେମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ତମର ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପୁରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ବାଦ କରିବେ, ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଲୁଟି ନେବେ, ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବେ ସାରା ଜୀବନ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲାକମେଲିଂରେ, ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ରଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇଟା କରିଥିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ। ସେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମାଜରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ବି ଆସିଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କେହି ବି ରୋକିପାରନ୍ତିନି, କେହି ବି ତା'ର ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ବୟସ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ, ବହୁତ ଘର ପରିବାର ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା, ରୂପ ବଦଳେଇବା। ବହୁତ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ, ବହୁତ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏମିତି କଥା କହିଥିବେ, ଏମିତି କାମ କରିକି ଦେଖେଇଥିବେ, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି, କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସେ କରିବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କରିକି ପାରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବଦନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ସେଇ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ନା, ଯାହାର ପିତ୍ତ ରକ୍ତ ସଂସ୍କାର, ଯିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ମଣିଷ ଥିବ, ଯିଏ ସତରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବ, ସତରେ କିଏ କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ସେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବେନି। ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ କରିନୁ। ଆମେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଆମ ନଜରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା, ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଆମକୁ ଖରାପ ଲୋକ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। କାରଣ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ଯଦି ଆମର କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ ଥିବ ନା, ଖରାପ ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ସାଧିବା ପାଇଁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସତ କଥା। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରେ। ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ମୁଁ ମୋର କାମ ସରିଲା ତ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତର୍ଜମା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବାହାର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ହିସାବ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସବୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।